जी पंजाबी न्यूज़ जंक्शन देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ जी। सब तो पहली खबर आ रही है जी कोरोना वायरस की वैक्सीन नूं लैके सेहत मंत्री हर्षवर्धन बोले दिवाली तक काबू हो जाएगा कोरोना, साल के अंत तक वैक्सीन मिलने की भी की उम्मीद। केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने ऐतवार को उम्मीद जताई है कि दिवाली तक कोरोना नूं काबू कर लिया जाएगा। अनंत कुमार फाउंडेशन वालों आयोजित नेशन फस्ट वैबीनार सीरीज़ च संबोधित करते डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टर देवी प्रसाद शैटी ते डॉक्टर CN मंजनाथ जे माहर शायद इस नाल सहमत होंगे कि दुनिया सामने आए होर वायरस की तरह कोरोना भी कुछ समय बाद स्थानक हो जाएगा। केंद्रीय सेहत मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने सानू एक निश्चित सब सिक्ख्या दी है। उन्होंने इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी जताई तो कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम लिए वैक्सीन हासिल करने की दौड़ च असीं दुनिया के किसी देश तो पिछे नहीं हाँ। केंद्रीय सेहत मंत्री ने दस्सिया कि भारत 7 तो 8 वैक्सीनां ते काम हो रहा है। इन्हां चों 3 क्लीनिकल ट्रायल के पड़ाव च पहुँच गई हैं तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक एक वैक्सीन मिल जाएगी। दस्सणयोग है कि पहली वैक्सीन कोवैक्सीन है जिसनूं भारत बायोटेक ने इंडियन मैडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त रूप नाल विकसित किया है। दूजी वैक्सीन का नाम जाइकोव डी है जिसनूं जाइडस कैंडिला ने विकसित किया है। तीजी वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है जिसनूं ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी द्वारा विकसित ते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ते एस्ट्राजैनिका द्वारा संयुक्त रूप नाल निर्मित किया गया है। इसका ट्रायल फिलहाल पुणे च चल रहा है। एक वैक्सीन का ट्रायल तो तीजे पड़ाव च भी पहुँच चुका है। अगे बढ़ते हैं जी। देश भर च आयुष्मान भारत योजना तहत हुण सरकारी ते निजी हस्पतालों की होगी स्टार रेटिंग। पहली बार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत आने वाले सरकारी ते निजी हस्पतालों भी सेहत मापदंडों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय सेहत अधिकरण वालों जारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत आने वाले सरकारी ते निजी हस्पतालों की सूची नूं स्टार रेटिंग 6 मापदंडों से देने का प्रस्ताव। NHA इस योजना को लागू करने वाली सर्वोत्तम संस्था है। NHA ने ज्वाइंट डायरैक्टर मीना ने कहा कि स्टार रेटिंग के मापदंडों को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव को दिए गए दिशा निर्देशों मुताबिक लागू किया जाएगा। हस्पतालों को 5 स्टार रेटिंग एडवांस और सुपर स्पैशलिटी सेहत सेवाओं के आधार पर दी जाएगी। सस्ता सोना खरीदने का सुनहरी मौका अज तक है सरकार की यह स्कीम। सोने च निवेश करने के चाहवान लोगों लिए चंगा मौका है। सरकार लोगों को सस्ते च सोना खरीदने का मौका दे रही है। निवेशक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम तहत सोने च निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम तहत 31 अगस्त तो सोने च निवेश का मौका मिल रहा है। ये मौका जिस समय आया जो सोने की कीमत रिकॉर्ड उच्च पद्धर तो करीब 5000 रुपये डिग चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक 31 अगस्त को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का 6वां पड़ाव लॉन्च कर रहा है जिस 4 सितंबर तक निवेश किया जा सकेगा। इसके लिए RBI ने 5117 रुपये प्रति ग्राम का भाव रखा है। डिजिटल माध्यम राही अपलाई ते भुगतान करने 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी दी जाएगी। अजिहे निवेशकों लिए बॉन्ड सहित प्रभावी भाव 5067 रुपये प्रति ग्राम होगा। नवी सीरीज़ के गोल्ड बॉन्ड 8 सितंबर को इशू कर दिए जाएंगे। इस स्कीम तहत सब तो छोटा बॉन्ड 1 ग्राम के सोने के बराबर होगा। कोई भी निवेशक एक वित्तीय वरे तो वध 500 ग्राम के बराबर गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है। कुल मिला के निजी तौर पर बॉन्ड खरीदने की हद 4 किलोग्राम है। ट्रस्ट या संगठन के मामले यह हद 20 किलोग्राम तय की गई है। दोस्तों देखते हैं जी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है कि सरकार ने फिजिकल गोल्ड की मांग घटाने लिए नवंबर 2015 च स्कीम शुरू की सी। इत्थे निवेशकों को सोने च पैसा निवेश करने का मौका मिलता है पर इस लिए निवेशकों को फिजिकल फार्म चो सोना रखने की जरूरत नहीं होंगी। इस योजना च निवेशकों को प्रति यूनिट गोल्ड च निवेश का मौका मिलता है जिसकी कीमत सोने के बाजार मुल नाल जुड़ी होंगी है। बॉन्ड के मैच्योर होने ते इसका नकदी के तौर पर फायदा लिया जा सकता है। नाल ही एक खास फायदा यह है कि गोल्ड बॉन्ड से 2.5% की सालाना दर नाल ब्याज भी मिलता है। देखते हैं जी कौन कर सकते हैं निवेश। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम च भारतीय नागरिक हिंदू सांझे परिवार ट्रस्ट यूनीवर्सिटी ते चैरीटेबल इंस्टीट्यूट्स गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इत्थे दस दईए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल जारी किया
ਉੱਥੇ ਹੀ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਡ ਬੌਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ BSE ਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਬੌਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 999 ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋਕਰ ਆਦਿ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੋਲਡ ਬੌਂਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਗੋਲਡ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਫੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 260 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਡੇਰਨਾ, ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕਾ, ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਅਤੇ ਸਨੋਫੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ US ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 6 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੋਡੇਰਨਾ, ਪਫਾਇਜ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 30,000 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪਫਾਇਜ਼ਰ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਅਤੇ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਜ਼ 3 ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸਨੋਫੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਲਈ 2 ਸ਼ਾਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਂਡਰਬਿਲਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਲੀ ਮੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 161 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ 6 ਰਵਾਇਤੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ P-75I ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ RFP ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। RFP ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 5 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ L&T ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਾਗਾਓਂ ਡੋਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਜ਼ਾਗਾਓ ਡੌਕਸ ਲਿਮਟਿਡ MDL ਹਨ। 24 ਨਵੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ L&T ਅਤੇ MDL ਨੂੰ RFP ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ L&T ਅਤੇ MDL ਨੂੰ 5 ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 24 ਨਵੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਰਵਾਇਤੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਤੇ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।